जय श्रीराम जय श्री राम। आज कौन बुझ से सब तत्व भिन्न 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 मत अच्छी अर्थात गुरु जड़े तार जड़े गुरु जहाँ जानी सेटा जदि सार्वजनीन गोटे कथा अन्य गुरु को आउ फिर कौन ना गुरु हूँ स्वतंत्र से तत्व पर तांकर अधिकार थाए जो तत्व भगवान प्रदत्त करती सी द्वारा ध्यान मध्यम समाधि आनी था तेणु प्रत्येक भीतर भिन्नता रहा बड़ कथा किंतु नॉर्मल जी संभव समानता किंतु बहुत क्षेत्र में शिशु नबार प्रणाली अलग थाए से भाई तार पंच सखात अच्छा अचानक महापुरुष विशेष भाव जहाँ ये करा से 12 जन्म से बहुत किसी तत्व लिखिं एठी मो कहबार जो शैली मत ठाकुर देइचंती ये तत्वातीत तत्व अतीत माने तत्व परे कौन अच्छी तेणु यहाँ बड़ कथा गोटे अक्षर जो कहूँ तुम जान से तत्व को आभोड करा बहुत प्रश्न करा तो आप एमती गोटे अक्षर नहीं जाए नहीं सेमती संभव हुए तत्व को न नहीं आमे तो से ज्ञान किसी जानी तेणु किसी आम मालिका को आम कौन कर बुझाऊँ अर्थात सी से अचानक महापुरुष कही 12 जन्म से 13 जन्म कथा से कही 13 जन्म मु निराकार हेबी से जो 12 जे अच्युत जे 12 जन्म से 13 जन्म से अच्युत है निये कौन ना निराकार जो से निराकार को जाणीजे से आकार बेसी आवश्यक पड़ो ना तत्व से भावुत बोधे यही अचानक बोली कही पकाऊँ नाई ना तो निराकार तत्व बहुत पाखे ज्ञात थी 16 अच्युत हो पारे 12 अच्युत हो पारे अच्छा ओडिशा भी थे कौट बाहर थे जहाँ आम पाखे जी धारा ठाकुर देते से हिसाब से आम कहते कौटे अणसाधनार पर तत्वातीत कथा तत्व से विशेष भाव में पाइब ना यहाँ सीधा सीधी गोटे लोक सहित संपर्क से जाए से गोटे अक्षर भी संभव जे बुझ आगे गोटे अक्षर संभव माने ये करेदार शक्ति बोली मु कहूँ जे कहीदेवा आ गोटे करेदेवा ना ना करेदेव जो लोक जुक्ति कर भी करेदे बुझीपार ना एमती भी कथा अच्छी से छाड़ एवं बर्तमान जोटा जड़े कही बहुत कष्ट कथा किंतु याकू जो अचानक लिखिं मु तो पढ़ू से अध्यायटा तापर मु प्रथम पदटा बुझा चेष्टा करी तापर द्वितीय पद एमती अच्छी तेणु से 19 अध्याय अमर झुमर कथा पढ़ी अमर झुमर से लिखिं जे 8 मठ हो अच्युत 12 को 12 गुणिब भल भाव मन रख 8 मठ जे अच्युत 12 को 12 गुणिब तुम भाव जो अच्युत लिखिले ना ना 8 मठ हो अच्युत 12 को 12 गुणिब 8 4 बार मिसाई ता देव अण अक्षर हरिब अच्युत 12 गोटी घर रहिब अण अक्षर जो फल हम प्रथम घर थोब है ना ना ताले प्रथम घर कथा से कहले आम धर गोटे घर कथा से कहले मन चैतन्य एक तत्व करी नवधारे ताकू गुणिब 16 बीज मात्रा दे हो अच्युत 16 नाम को मिसेब अच्युत नाम तत्व दे हरिब नाम तत्व जेतक फल हम द्वितीय घर रखिब आकार साकार रखिब अच्युत नाम बीज दे गुणिब अणसूत्र घरे 32 अक्षर ता तल ठीक करिब अच्युत ये जेते अक्षर थोइब तृतीय घर में एतक थोब ओंकार डाणे रखिब ओंकार डाणे रखिब एटा केते घर गला 3 घर गला बाम भाग अणाक्षर मथारे 16 शून्य नहीं थोब पाद तले 12 अक्षर रखिब बाहुरे 4 4 होई देई अच्युत नाभि पद्मे 7 होइब आप तेज वायु आकाश सहित हृदय पदे ता जानिब एथिरा घर कथा कहले ना 3टा घर कहले एक मन करी एक मन धरी अमन रे मन रखिब
ଅନାଥ ଘରେ ଏକ ମନ ରଖି ତେବେ ଭବୁ ପାର ହୋଇବ ଅଚ୍ୟୁତ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ ଭଜିବ। ବୁଝିଗଲା କି? ଏଠି ଆଉ ଘର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବଜ୍ରାସନ ଚକାସନ କରି ଜପ ମନ୍ତ୍ର ଧରି ଦେଖିବଟି ମଧୁସୂଦନ ସତ ରଜଗୁଣ ସେଠାରେ ଯେ ରଖି ବୋଲ ଶୁଣୁଥିବ ମନରେ ଆଦିଶକ୍ତିଙ୍କର 16 ମଠ ଅଛି ପଶିଯିବ ତହିଁ ଭିତରେ ଅଚ୍ୟୁତ 16 ବୃନ୍ଦାବନ ଯେ ସେଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରାହାସ ସେଠାରେ ଧାମ ବୃନ୍ଦାବନ ଅଟଇ। ଏଥିରେ ବି ଅକ୍ଷର ଆଉ ଘର ଦେଲେନି। ମନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ମିଥ୍ୟା ସତ୍ୟଟି ଏକଥା ଶ୍ରୀମୁଖେ କହିଲୁ ଅଚ୍ୟୁତ 12 ଘରେ ଯେବେ ଲୟ ରଖିପାରୁ ତେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଅଚ୍ୟୁତ ସୁଜନେ ଚୈତନ୍ୟ ବସାଣଟି ସେଇ ଜୋବରାରେ ଏଉ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ ମନ। ବୁଝିଗଲେ? ଏଠି ଲେଖିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ସେପଟରେ କିଛି କଲେନି। ପଦ୍ମେ ଏକ ସଜନ ଯେ ଭକ୍ତେ କହିବେ ସେ ମୋର ପ୍ରାଣ ଅଧିକାରୀ ହିଳିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀ ଏ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ସେ କାଳେ ଯେ ପାରିବ ଧରି। ଏତିକି କହିଲେ। ଅଚ୍ୟୁତ କୁମର ରସ ଏ ଗୁଜରି ସେ ଏତିକି କଥାକୁ କହିଲେ। ଘର କହିଲେ 12 କିନ୍ତୁ ଦେଖେଇଛନ୍ତି 3 ଘର ଆଉ ଯେଉଁ 9 ଘର କଥା କହିଲେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଶେଷରେ ସେ କହିଲେ ଯେ 12 ଘରେ ଯେବେ ଲୟ ରଖିପାରେ। କଥା ହେଉଛି ଏତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଜିନିଷ କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରି ଶୁଣିବ। ଏଟା ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଉପରେ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଥିବେ ତାକୁ ମୁଁ ଖଣ୍ଡନ କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଆମେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଚାରରେ ଆକୁ ଜାଣିବ। ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ବି ତମକୁ ଭୁଲ ଲାଗିପାରେ। ମୋ ବିଚାରର କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ମୁଁ ଯେଇଟା 100% ତମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ କହୁଛି ତାହା ନୁହେଁ। ତମ ବିଚାରରେ ଯାହା କରିପାରିବ। ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ 8 ମଠ ହୋ ଅଚ୍ୟୁତ 8 ମଠ। ତେଣୁ 8 ମଠ। ବୁଝିଲା? ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ 8କୁ ଜାଣିବା ଯେ ଗୋଟିଏ 8 ହେଉଛି ତମର ଅ ଆ 2 ଇଏ ହେଲା ଉ ହେଉଛି 3 ଇଏ 2 5 ଆଖି ଦୁଇଟା ନୁହେଁ ଆଉ ଇଏ କାନ ଦୁଇଟା 7 ତ୍ରିକୁଟ ଗୋଟେ 8। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲ ଗୋଟେ 8ଟି ମଠ ଏଠି ଅଛି। ତ୍ରିକୁଟ ମଠ ବି ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣ ମଠ ଅଛି, ଆଖି ମଠ ଅଛି, ନାକ ପାଟି ମଠ। ଅକ୍ଷର ଏ 8 ଜାଗା 8ଟି ଅକ୍ଷର ବି ସେଠି ବସିଲା। ସେ 8 ମଠ କ'ଣ? ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ ମାନେ ଇ ମାନେ ଅ ଆ ଏଠି ରହିଲା। ଅ ଆ ଉ ଏ ଓ ଇ ଆଉ ଅଂ ପରେ ବିସର୍ଗ ରହୁଛି ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଇଏ ସମୁଦାୟ ହେଲେ 8ଟା ଅକ୍ଷର। ଏଇ 8 ଘରେ ସେ 8ଟା ଅକ୍ଷର ବସିଛି। ତାମାନେ 8 ଜାଗାରେ 8ଟା ଅକ୍ଷର ବସିଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ 8 ସିଏ ଗୋଟେ 8। ଆଗେ ବୁଝ। ଇଏ ଗୋଟେ 8 ସିଏ ଗୋଟେ 8। ଆଉ 12କୁ 12 ଗୁଣିବ। 12କୁ 12ରେ ଗୁଣିବ। 12କୁ 12ରେ ଗୁଣିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମତ ଅଛି। 12କୁ 12ରେ ଗୁଣିବ। 12 ବୋଇଲେ 12 ଅକ୍ଷର। 12 ଅକ୍ଷର କ୍ଲିୟର ହୁଅ ଆଗେ। ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଏ ଓ ଏ ଐ ଓ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ। ଇଏ ହେଲା 12 ଅକ୍ଷର। ଯେଉଁ 12 ଅକ୍ଷରଟା ହେଉଛି ବିସର୍ଗ। 12 ଏ ଯେଉଁ 12 ଅକ୍ଷର ଭିତରେ 12ଟାକୁ ଧରିବ। 12 ବୋଇଲେ ବିସର୍ଗକୁ ଧରିବ। 12 ମାତ୍ରା ଗୁଣିବ। ବିସର୍ଗକୁ ତମେ ଗୁଣି ପାରିବ ବା ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବ। 8 4 ବାର ମିଶାଇ ତା ଦେବ ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ହରିବ। 8 4 ବାର ମିଶାଇ ତା ଦେବ ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ହରିବ। ଯେ 8 4 ବାର ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ 2 ପ୍ରକାର ବୁଝଉଛି। 8 4 ବାରରେ ମିଶାଇଲେ 4 ବାର 832 ହେଲା। ତାହେଲେ 32 ଅକ୍ଷର ହେଲେ ଏଠି ମହାମନ୍ତ୍ର ଆସିଲା। ବୁଝ 32 ଅକ୍ଷରକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କହିଥାଇପାରନ୍ତି। ଏଟା ଗୋଟେ କଥା। ନହେଲେ 8 4 ବାର ମିଶାଇବ। ତମେ ଦେଖିବ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତ ଖୋଲି କହୁଛି ତଥାପି ଆମର ପୁରୁଷ ବାର କିଏ ରହୁଛି? ସ୍ତ୍ରୀ ବାରରେ କିଏ ରହୁଛି? ହେଲା ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ପୁରୁଷ ବାର କେତେ ରହିଲା? ନା ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ରହୁଛି, ଗୁରୁବାର ରହୁଛି, ଶନିବାର ରହୁଛି, ରବିବାର ରହୁଛି। ଏ ଯେଉଁ 8ଟାକୁ ଏ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗଟାକୁ ଏଇ 4 ବାରରେ ତମେ ଧରିବ ପୁରୁଷ ବାରରେ। ହେଲା?
ପୁରୁଷ ବାରରେ ଏଇଟା ଧରି ହେବ। ଏ ଯେଉଁ 4 ବାର କହିଲି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଗୁରୁବାର, ଶନିବାର, ରବିବାର, ଏଇଟା ପୁରୁଷ ବାର। ଏଟାରେ ଧରି ପାରିବ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗକୁ, କାରଣ ତୁମର ସେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଇଏଟା ଅଧିକା ରହେ। ନଚେତ୍ ଆଉ ଟିକେ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରୁ ନେଇ ବୁଝଉଛି। 8-4 ବାର ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସପ୍ତବାର କରି ଆସ ମାଧୋଇ, ମାନେ ପବନ 7 ଥର ଏପଟକୁ ଯାଏ, 7 ଥର ସେପଟକୁ ଯାଏ। ତେଣୁ ତା ଦେହରୁ 4ଟି ବାରରେ ଯୁଗଳ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ 7 ଥର ଯିବା ଭିତରେ ସେ 4 ଥର ଯୁଗଳ ହୁଅନ୍ତି। ଯଦି ପରଫେକ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ଧର ଡାହାଣରୁ ପଳେଇଲେ ବାଁକୁ, ବାଁରୁ ପଳେଇଲା ଡାହାଣକୁ, ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଯେତିକି ଘଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯେତିକି ତାର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତା ଦେହରେ 4 ଥର ଯୁଗଳ ହେଉଛି। 8-4 ବାର ଧରିବ। ଏଇ 8ଟାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ 8ଟାକୁ 4 ଥର ତୁମେ ଧରିପାରିବ। କ୍ଲିଅର ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? 8କୁ 4 ବାର ଧରିପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ବାଁଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିବ, ଫେର୍ ଡାହାଣକୁ ଯାଉଛି, ଫେର୍ ଡାହାଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବାଁକୁ ଆଉଛି, ବାଁରୁ କେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଧରୁ ଧରୁ ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ସବୁବେଳେ ହେଉନଥିବ 7 ବାରରେ, 7 ଥର ହେବନି, 4 ଥରରେ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଠିକ୍ ଜଗିଥିବ, ହେଲା ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ 4 ଥର ହେଉଛି। ତା ଦେବ ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ହରିବ। ତେଣୁ ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ହରିବ, ମାନେ ଅଣ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି କ'ଣ? ଅଣ ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଅର ଅନୁସାର ଦିଆହେଇଛି, ଅଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଆଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଉଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଏଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଇଙ୍ଗ ହେଇଛି, ପୁଣି ଅଙ୍ଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆର ମାତ୍ରା ରହୁଛି 5। ଅଙ୍ଗ, ଆଙ୍ଗ, ଉଙ୍ଗ, ଏଙ୍ଗ, ଇଙ୍ଗ, ଇଏ 5 ମାତ୍ରା। ପୁଣି ତାକୁ 5 ମାତ୍ରା ଯଦି ହରିଗଲା ତାହେଲେ ଫେର୍ ପଳେଇଲା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗ ପଳେଇଲା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ହରି, ଅଣ ଅକ୍ଷରରୁ ହରିବ ବା ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ହରିବ। ଯଦି ଅଣ ଅକ୍ଷରରେ ହରିବ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଶେଷରେ ପାଇଯିବା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗଟା ପାଇଲେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଚ୍ୟୁତ 12 ଗୋଟି ଘର କରିବ, ସେଠି 12 ମାତ୍ରାଟାକୁ ତୁମେ ଖୋଜିବ। ମାନେ ଅଣାକ୍ଷର ଘରେ 12 ମାତ୍ରାଟାକୁ ଖୋଜିବ, କେଉଁଠି ରହିଲା ସେ 12 ମାତ୍ରାଟାକୁ ଇଏ କରିବ। ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଫଳ ହେବ ପ୍ରଥମ ଘରେ ରଖିବ। ଆଗେ ଅଙ୍ଗଟାକୁ ତୁ ଧରିବୁ ପ୍ରଥମ ଘରେ, ଅଙ୍ଗଟା ରହିଲା। ତାପରେ ତୁମେ 12 ଅକ୍ଷର କେମିତି ବସାଣଟା ହେଇଛି ବୁଝିବ। ଧର ଆଧରେ 5 ହେଇଛି, ଏକାକ୍ଷରେ 7 ହେଇଛି, 12। ତାପରେ କଣ୍ଠକୁ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଘର 3 ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଘର 3 ଦେଖେଇନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଠ ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ତ୍ରିକୁଟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଆଉ 4 ଘରେ ଯଦି ରଖିବ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବା ସହସ୍ର ବି ଦେଖିପାରିବ। ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଘର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, 4 ଘରକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ, କଣ୍ଠ ଆଉ ତ୍ରିକୁଟ 3 ଘରର କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେ 3 ଘରେ କଣ୍ଠ ଆସିଗଲା, 16 ଆସିଗଲା ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଆ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାମନ୍ତ୍ର ସେ କହିଛନ୍ତି ନା। ମହାମନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷର ହେଲା 16। ଏଠି ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ 16 ନୁହେଁ କି, 32 ଅକ୍ଷର ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି କଣ୍ଠର ଘର ବି 16। ଅ ଆ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ହର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ରୁ ରୁ ଲୁ ଲୁ ଏ ଐ ଓ ଔ ଅନୁସାର ବିସର୍ଗ, ଇଏ 16 ରହିଛି। ତାକୁ 16 ନମ୍ବର କହୁଛନ୍ତି। 16 ମଠ ବି କହିପାରିବ ଯଦି ଏପଟରେ ବୁଝିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟରେ ତାହେଲେ 16 ବି ହେବ। ଧର ଆମେ କହିବା ଆମେ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ, ଆମେ ତ ଭଜୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଭଜନ, କିନ୍ତୁ ତତ୍ତ୍ୱରେ ତାର ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର କହୁଛି, ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଧରିପାରିବେ ଯେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ହରେ ଆଦେହରେ କେଉଁ ମାତ୍ରା ବସିଲା। ଅ ଏ ହରେ, ଅ ଏ ହରେ ହରେ, ଅ ଏ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ରୁ ଫଳା ପଳାଇଯାଉଛି, ଅନୁସାର ପଳାଇଯାଉଛି 2 ଥର, ରୁ ଅନୁସାର, ତାପରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ପୁରୀ ହରେ ହରେ, ଅ ଏ। ତେଣୁ ଅ ଏ ରୁ ଆଉ ଅନୁସାର, ଆଉ ଅ ଏ। ତାପରେ ସେଇଭଳିଆ ରାମଙ୍କର କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ମଟା ହେଉଛି ଇକାର, ମଟା ଆଉ ରାମଟାକୁ ଇକାରରେ ନିଆହେଇଛି ବା ଶବ୍ଦ ସୁଭଦ୍ରା ବୀଜ ବା ଇ। ରାମ ମର ଅକ୍ଷର ହେଉଛି ଇ ଶବ୍ଦଟା। ଆମେ 12 ଯେଉଁ ମାତ୍ରା ଭିତରେ ଇକାଟା ଯେଉଁ ଖୋଜିବ, ସେ ମଟା ହେଉଛି ସେ ଇ। ଆଉ ସେଇ ଇରେ ବି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରେଇବ, ଯେଉଁଟାକି ରାମତାରକ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏତ ଗଭୀର ପାଠର ଆଲୋଚନା, ଏଇଟା କରେଇବାର କଥା। ତେଣୁ ମୋ ମତରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଅଙ୍ଗ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପାଇଲେ କ'ଣ? ଅଙ୍ଗ। ତାପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଙ୍ଗଟା ଥିବ, ତୃତୀୟଟା ହୃଦୟ ବୀଜ ହେଇଥିବ। ଏ 3 ଘର କଥା ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ତାପରେ ସେ ଲେଖିଲି ନା,
मन चैतन्य एक तत्व करी नवधारे ताकू गुणिब जे मन आउ चैतन्य अल्प कहूँ जे मन आउ चैतन्य मन तो मन बुझुच चैतन्य हूँ चेता चेताटा आखिरे थाए अर्थात मन आउ आखि ये गोटे जगार स्थिर कर कौटी अंगरे जो अंगटा जानिल सेठी मन चैतन्य एक रहिब है मन चैतन्य जदि एक न करि पारिबो कहे चैतन्य कहीं आखि कहे ना आखिरे चेतनाटा थाए निरंजन जो ज्योतिटा कौटी रोचे आखिरे ना ना तेणु आखि आउ मन गोटे जगह स्थिर कर जो अंगरे त्रिकुटारे तापर से कौन लिखिले बुझा ताले प्रथम घर आम हिसाब से बाहर कौन बाहर अंग बाहर ये जो अंग बाहर तेणु यहीटा मुनि ऋषि मैंने अन्य पत्र अचानक जे भल पाँच महापुरुष अच्छा मेथड अलग बाहर ना आम मेथड आउ जदि बदलब अलग हम जरा 8 8 16 मठ भी 16 मैंने 8 8 16 आ मठटा जो कंठ जो मठ रहा 16 अक्षर 32 आसला तापरे 12 को 12 गुणिब 12 है 12 12 बेले 7 12 1284 बाहर बुझे दूँ एपटे धर 8 4 बार मिसेब 4 बार है बुधवार रविवार सोमवार मंगल बुधवार तेणु 832 बाहर एटी 32 बाहर पार तापर अण अक्षर अण अक्षर बोले 5 तो 5 हर तेणु 5 हरिले जो संख्याटा पड़ा धर तुम कर तुम 5 हरले धर तुम 29 पड़ा से जो संख्याटा हो मिसिकी 5 तो हरिदेव तेणु अण अक्षर हर जो अक्षरटा बाहर धर धर 28 बाहर 27 बाहर 29 बाहर से हिसाब से तुम क ख कतरू गणिज क अ कतरू नबनी यहाँ क ख कतरू गणिले जो अक्षर पड़ो से अक्षर पड़ो से ह पड़ो कि ह पड़ो जहाँ तुम विचार आसो से जदि ह पड़ा ताले तुम तार आउ गोटे तत्व बुलीज माने हकार को प्रथम से कहे यहाँ तुम मिसई पार आम मिशाण जमी कर तुम टे अलग हो पारे 8 8 आम कर 16 ये मठटा भी 16 16 16 32 आसला 32 12 को 12 गुणिब 12 को 12 रे गुणिब 12 माने 12 माने 12 12 माने 7 12 तेणु 1284 तो निश्चिंत हम 8 4 12 4 12 माने बुधवार रवि सोम मंगल बुध 4 तेणु 832 भी ये आसपार तापर अण अक्षर तक हर किंतु हरवा आगुरी क्लीयर हवा दरकार जे जो संख्या तुम मिसौच तार जो डाण पट अंकाटा 0 कि 5 रहा दरकार ना अण अक्षर से हरि हम ना तेणु जो अण अक्षर हरि होने बोली मुझे देखिली तेणु मुझे तत्व एपटे बुझेली जदि आउ को अन्य मान हरला भाई शक्ति थाए से करें भी करें जदि जो अक्षरटा आसो से मूल थोब किंतु कथा हूँ 12 12 ठीक घर कर 12 घर माने जहाँ कहली हर्षदूर ये ओ अनुसार विसर्ग यही मात्रा गुड़ा को तुम व्यवहार कर आम केमी व्यवहार कर अणाक्षर 5 व्यवहार कर एकाक्षर 7 व्यवहार कर 7 5 बाहर कर कंठू पलैले 16 रोचे ना ना ये सबू भितर मन चैतन्य है बड़ कथा मन जदि ठीक लगिला आखि स्थिर रहीगला ताले तुम सबकि कौटा ये 3 घर पाठटा पढ़ी पार कि चतुर्थ तुम ना आखि ना मन ना बुद्धि मन बुद्धि चेता मन रही बुद्धि रही चेता बोले से जो चैतन्य शक्ति भी रही आउ कौन रहा चेता रही फिर कौन हाँ से जो चेता चेता रही एटी जो चेता शब्द कहते आमे आमे निश्चित भाव मूर्छित हो जो मूर्छित अवस्था जहाँ मरवा बोली मुझे कहूँ बार बार जब मृत्यु आसी जाए से मृत्यु आसीगले तो मरी जाता कथा हूँ मरब ना से तो बचब से मरी जाती भी बची पारती सेटा इच्छार कथा से मंडल फेरवा से जब से नहीं थे से फेरबे बहुत लोग भी एमती पशि जाता भितर ये भी 50 वर्ष 40 वर्ष पड़ी रही कहीं सहजरे बाहरी आसी पारना किंतु बेले बेले कृपारे ज्ञानी की पठे था सब संसार
ସଂସାରରେ ଆଉ ତ ତତ୍ତ୍ୱ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ବହୁତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନା ବହୁତ, ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମଗୁରୁ ହିସାବରେ ପଠାଇଥାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏତିକି ବାଛିଦିଅ, ତମେ ବସିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତମ ପାଖକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତମେ ବାଛିଦେବ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେବ, ଯାହାର ହେଲା ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯାହାର ନହେଲେ ବି କିଛି କଥା ସେ ଫାଇଦା ନାହିଁ, ତା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେତିକି ଆମକୁ ସେତିକି ଜିନିଷ ଦିଆଯାଉଛି, ଏଠି କାହାକୁ ଡାକିକି ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସିଏ ତାକୁ ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ ସେ ରହି ବି ପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏପିସୋଡ଼ ଯେଉଁ ଶୁଣୁଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେ ଆସିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରେ ମୋତେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରିଚିତ କରେ, ସିଏ ଉଣ୍ଡାଳି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ, ଯୁକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯୁକ୍ତିଟା ତଳେ ହେଉଛି, ତ୍ରିକୁଟରେ ରହିକି ବହୁତ ଯୁକ୍ତି କରାହେଉଛି ହେଲା କି, ସେଠି ଯୁକ୍ତି ନାହିଁ, ସେଠି ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ, ଏହା ହିଁ ଠିକ୍ ହେଲା ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନବଦା ଭକ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଯେ ତୁମର ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାର ଅବତାର ସବୁ ହେବା ଦରକାର। ମାନେ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯେ ହୃଦୟଟା ବହୁତ ଦରଦ ରହିବା ଦରକାର, ଦରଦ ହୃଦୟରେ କେବେ ନହେଲେ ସେଟା କେବେ ଯିବ ନାହିଁ। ଭକ୍ତିର ଆଚରଣ ହିଁ ସେଇଆ ପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନବଦାୟନ ପ୍ରେମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି 9 ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିର ତାର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ବା ପ୍ରେମ। ପ୍ରେମ ନ ଆସିଲେ ସେଟା ଘଟଣା କିଛି ଘଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରେମଟାର ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀକି ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଟିଭିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପଚରା ହେଇଛି ପ୍ରେମ କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ବି ସଂଜ୍ଞା ତାଙ୍କର କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟିଆ ସଂଜ୍ଞାଟେ ମନେ ରଖ, ଯାହା ଯିଏ କେବଳ ଦିଏ ଆଉ ପାଇବାର ଆଶା ରଖେ ନା ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। କେବଳ ଦେଇ ଜାଣିଛି ଆଉ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିନି ତାକୁ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ। ତାହା ହିଁ ରାଧାଙ୍କର ଥିଲା। ସେ କିଛି ଗୋଟେ ପାଇବାର ଆଶା ନେଇ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଉ ନଥିଲେ। ମା ବି ତା ଛୁଆକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବାର ଆଶା ନେଇକି ଭଲ ପାଏ ନା, ବାପ ହେବନି, କାହିଁକିନା ବାପ ସବୁବେଳେ ଚାହିଁବ ମୋ ପିଲାକୁ ପଢ଼େଇବି କରିବି, କିନ୍ତୁ ମା ଚାହେଁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ଦିଏ ବା ତା ମଇଳା ସଫା କରେ, ସେ କେତେବେଳେ ନାକ ସଫା କରେ, ସେ ଭାବେ ନା ଯେ ମୋତେ ଇଏ ପୋଷିବ ବୋଲି କରୁଛି, ତା ଭିତରେ ସେ ମମତାଟା, ସେଟା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବା ପ୍ରେମ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଇଟା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଅନୁଭବ, ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ପ୍ରେମ ତୁମ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବେ, ବୁଝିଲେ କି। ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି କହୁଛି, ଅନ୍ୟମାନେ ବହୁତ ମୋଟ ଜ୍ଞାନୀ ଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷମା କରିକି ଏଇଟା ବୁଝିବ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାହାଣୀଟେ କହୁଛି, କାହାଣୀଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତମେ ଦେଖ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମାନେ ଆମେ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାଷୀ ପରିବାର। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମଳ ଯଦି ଗରେଇବା 2500 କମଳ ହେଲେ ଆମର କାଫି, 2500 କମଳଟାଏ ଗରେଇବା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଦାମ ବି 2.5 ଲକ୍ଷ କମଳ ଅଛି, ବୁଝିଲେ କି, ଏମିତି ଅଛି। ଥରେ ସେଇ ଉଚ୍ଚସ୍ତର ବାହାଘର, ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ବାହାଘର, ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ଅଭାବ କ'ଣ, ଖାଇବା ତ ସବୁ ଅଲଗା, ବହୁତ ଉଚ୍ଚସ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେତିକି ଜଣ ତାଙ୍କର ଅତିଥି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ସେତିକି କମଳ ଦେଲେ। ତାମାନେ ଆମ 2500 କମଳ ନୁହେଁ, ସେ 2.5 ଲକ୍ଷର କମଳ ଦେଲେ। ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଅଛି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଚା ଗ୍ଲାସଟେ ଆଜି 10 ଟଙ୍କାରେ ପିଉଛ କି କ'ଣ ତୁମ ରେଟ୍ ପିଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ଭଲ ହୋଟେଲ ଗଲେ ସେ 200 ଟଙ୍କା ସେଇ ଚା ନେବା ହେଉଛି। ଆମେ ବାଜିଯିବ ନା 200 ଟଙ୍କାରେ କ'ଣ ଚାଟା ପିଇଦେଲି। ସେ 200 ଟଙ୍କା ଚା ପିଇବାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, 2000 ଟଙ୍କାର ପିଇବାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇଭଳି କମଳ ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 2ଟା ଦେଲେ, ଏମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେ କମଳଟା ତ ଫରେନ୍ରେ ଆସୁଥିବ କି କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିବ ନା, ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କ ପଛ ସିଟ୍ରେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ତ ଚଳେଇଲା, ଆଗ ସିଟ୍ରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବସିଥିଲା। ସେ କମଳ ନେଇ ଖୁବ୍ ବଡ଼ କାର୍ରେ ଆସୁଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ, ଗରିବ ଲୋକ, ମାନେ ବାବାଜୀ ଭଳିଆ ଦାଢ଼ି ବି ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ଚଦର ଘୋରେଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହଟା ବି ଦେଖାହେଉଛି, ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହଟା ଚିରା ଚିରା, ଆଉ ଦାଢ଼ିଟା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଆଖି ପଶିଯାଇଛି। ଦେଖିଲେ ସେଠୁ ତାପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋର କାହିଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଏ କମଳଟା ଘରକୁ କାହିଁକି ନେବି, ମୁଁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ବୁଝିଲେ। ଇଏ ଘୋରେଇ ହେଲେ, ଦେଖୁଛ ନା କି ଛିଣ୍ଡା ଜାମା, ତାର ଛିଣ୍ଡା ଚଦର, ଶୀତ ଦିନ କଷ୍ଟ ବହୁତ ପାଉଛନ୍ତି। କହିଲା, ଯାହାକୁ କହୁଛ ସେ କେତେ ଟଙ୍କାର କମଳ ବୁଝୁଛ? କହିଲା, ଯେତେ ଟଙ୍କା ହଉ, ମୁଁ ତ ଘରୁ ଆଣୁନି ନା, ମୋତେ ଜଣେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କମଳଟି ଦେବି।
ସ୍ୱାମୀ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁମେ ଯେଉଁ କମଳ ଦେବ ଇଏ ତାକୁ କାଲି ବିକିଦେବ, କାଲି ବିକିଦେବ, ସେ ପଇସାରେ ମଦ ପିଉ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଉ ଏଗୁଡ଼ା ଏମାନେ ସବୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସିକି କରନ୍ତି, ମାନେ ମଦ ପାଣିରେ ଉଡ଼େଇଦେବେ। ଇଏ କହିଲେ ନାହିଁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛି ଅବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ଦେଉଛି, କାଲି ସେ କ'ଣ କରୁ ନ କରୁ ସେଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଆପଣ ଓହ୍ଲାନ୍ତୁ, ମୋ କମଳଟା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ଅତି ବାଧ୍ୟ କଲେ ସ୍ୱାମୀ ରାଜି ହେଲେ, ଛାଡ଼ ତୁମ କଥା ଦିଅ। ସେଠୁ ସେ କମଳଟି ତାଙ୍କୁ ଘୋରେଇ ଦେଲେ, ହେଲା କି ଘୋରେଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ତାପରେ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତା ଦେଖିଲେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି ଯେ ତୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କମଳ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ନା ତାକୁ ବିକି ସାରିଲାଣି, ଆମେ ତ ଥରେ ଦେଖିବା ନା ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀର ବି ଆଗ୍ରହ ହେଲା, ହେଲା କି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ବିକିଲା କି ନାହିଁ। ତା 2-3 ଦିନ ପରେ ଗଲାବେଳକୁ ନା ତା ପାଖରେ ଚଦର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଚଦରଟି ଦେଇଥିଲେ ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ କମଳଟି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କେତେ ଶୋଉଛ କ'ଣ, କେତେ ରାଗ ଆସିଥିବ। ବହୁତ ଗାଳିବନ୍ଦ କଲେ, ଆରେ ପ୍ରଥମରୁ ମନା କରୁଥିଲୁ ଦେ ନା, ଏ ଲୋକ ଭଲ ନୁହଁ, ଏମାନେ ବିକିବେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଇବେ। ସେ ନୀରବରେ ବସିଲେ, ଶୁଣିଲେ। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଟପେ 2 ଫୁଟା ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଆଙ୍କ ଗାଳି ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ କହିଲା ବାବା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ କମଳ କାହାକୁ ବିକିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ କାହାକୁ ବିକିଛି ଦେଇଛି ଦେଖିବେ। ଆଙ୍କୁ ଓହ୍ଲେଇକି କିଛି ବାଟ ନେଲା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2 ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟିଏ ବଇଛି। ପୁରା ଆଖି ଗଳି ପଡ଼ିଛି, ନା ଉଠି ପାରୁଛି ନା କେଉଁଠି କାହାକୁ କହିପାରୁଛି। ସେ ବୁଢ଼ୀ କତିକି ଗଲେ, କହିଲେ ଦେଖନି ବାବୁ କମଳଟି ମୁଁ କାହାକୁ ଦେଇଛି। ଦେଖିଲେ ପୁରା ଗୋଡ଼ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀଟି ବଇଛି, ତାକୁ ଘୋରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ବଇଛି। କହିଲା ଭାଇ ବାବୁ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ କଲ୍ୟାଣ କରୁଛି ବୁଢ଼ୀ, ତୁମକୁ କଲ୍ୟାଣ ହଉ। ଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ଆମେ ପାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କତିରେ, କାହାକୁ ଦେବା, ପାତ୍ର କେତେ ଥୁଆ ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ନା ଲୁଗାଟା ପିନ୍ଧିଛି ତାର ଲୁଗା ବି ନାହିଁ, ଚିରି ଯାଇଛି, କିଛି ନାହିଁ, ଦେଖାହେଉଛି ତା ଝିଅ ମୁଣ୍ଡ, ଲାଜ ମାଡ଼ିବା। ତମେ ଆମେ କେତେ ଘରେ ରଖିଛ ଲୁଗା, କେତେ ଲୁଗା ରଖିଛ, କେତେ କମଳ ପୁରେଇଛ, ଟିକେ ଦୟା ଆସୁନି ତମ ତଳକୁ ଅନେଇକି ଏ ଲୋକଙ୍କୁ। ଭୁବ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ନା ଗାନ୍ଧୀ କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ। ଆରେ ଆମେ ତ 2 ଖଣ୍ଡ ପିନ୍ଧୁଛୁ, ଜଣଙ୍କର ନାହିଁ, ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ଥାକେ ଲୁଗା ନେଇକି ଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ଫେରି ସେ ଭଲ କମଳକୁ ନେଇକି ଇଏ ଗଲା, ସେ ବୁଢ଼ାକୁ ଦେଲେ, ବୁଢ଼ାକୁ ତାକୁ ଲୁଗା ଦେଲେ, କହିଲେ ମା ତୁ ଯେତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଲି ପିନ୍ଧୁନୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୟା ଭାବଟା ତ ହୃଦୟରେ ଆସିନି, ତୁମେ କେମିତି ତା ଭିତରକୁ ଯିବ। ଅହଙ୍କାର କ'ଣ ଯାଇ ହେବ ଯୁକ୍ତି କରିକି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କଥା ମାନ, ସବୁବେଳେ ଦୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦୟାଟା ତଳକୁ ଅନେଇଲେ ଦେଖିବ, ମରିଯାଉ ନା ଗୋଟିଏ ବଖତ ନ ଖାଇକି, କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ବଖତ ବହୁତ ଉପାସ ରହିଥିବା 2 ଦିନ ଲୋକକୁ ଦିଅ, ମିଳିଯିବେ ମିଳିଯିବେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସବୁ ଉତ୍ସାହ ଆସିବ ହୃଦୟ ଭିତରୁ, ପାତ୍ର ବି ସବୁ ଆସିଯିବ। ନା ନା ତୁମର ଦେବାର ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ିଗଲେ ପାତ୍ର ବି ହେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ଗର୍ବରେ ବୁଲିବା, ଆମେ ଏତେ କମଳ ଦେବା, ସେମିତି ମିଳିବେ ନାହିଁ। ଆର୍ଦ୍ର ହୃଦୟରେ ବାହାର ଦେଖିବ, ବା ହୃଦୟ ଦରଦ ରଖିକି ଓଦା ରଖିକି ତୁମେ ବାହାର ମିଳିଯିବେ। ଏଇଭଳିଆ କର, ଏ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝ, ଦେଖିବ ପାର ହେଇଯିବ। କହିଲା ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ। ସେ ଯେତେବେଳେ କମଳଟି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ପାଇବା, ନା ଯାହାକୁ ଦେବ ଆଶା ବି କରିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ପଇସା ହଉ, ତାହେଲେ ଦେଖିବ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତ କୃପା ମିଳିଯିବ। ହଁ ହଁ, ବିଚାରଧାରା। ତେଣୁ ବିଚାରଧାରା ବଦଳାଅ, ବହୁତ ବଦଳିବାର ଅଛି। ଆମ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବଦଳାଅ ଯେତିକି ଅଛି। କୁଞ୍ଚେଇ ଥିଲେ ମୁଠେଇ ଦେବୁ ବୋଲି ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବ ଆସିଗଲେ, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିଗଲେ ଭାବ ଆସିବ, ବହୁତ ସଂସାରଟାକୁ ଭଲ ଦେଖିକି ଚାଲିଯିବ। ରଖ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।